आज पुरी जिला सत्यदी ब्लॉक पट्टनायकिया महाबलपड़ा ठारे जो बराल बालुंकेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट गोविंद जी गोशाला प्रतिष्ठा देखुए अनेक समय गौमाता सड़क उपर रुहति जहाद्वारा कि दुर्घटनार शिकार हुआ फसल जो कृषक मान फसल नष्ट करती यही भाई मैंने एक नूतन प्रतिष्ठा कर गौशाला जहाद्वारा बुला गाई गोरु आनिक रखुच्च खाया पेयर व्यवस्था करसतु से भाई मान पचारा ये जो नूतन भाया गोटे गौशाला कर कौन रही गौशाला कले कौन केमती रही व्यवस्था गाई गोरु रही सुविधा सुजोग रोचे आमर पट्टनायकिया छकरू जो सुहांड रोड पड़ी से 500 मीटर भितर एटा महाबलपड़ा बा सदानंदपुर कहते से गोशालाटा प्रतिष्ठा कराई प्राय 15 वर्ष है गोविंद जीव मठ तरफ जगह जहा सुंदर भाव धीरे 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 यार उन्नति आमर पुरी सांसद डॉक्टर संबित पात्र किछि अवदान अनुदान फल गोटे नुआ सेड निर्माण कराई 80 फुट रे 35 फुट आधुनिकरण कराई जो प्राय 30 गोमाता रही पारे निश्चित भाव एठी 180 रु ऊर्ध गोमाता संरक्षण कराई जो माने विभिन्न प्रकार पुलिस मान द्वारा धराए हो जो मैंने अवहेलित अवस्था बुलूले घरे रखी पारे रखा गो खाद्य व्यवस्था कर तथापि 100 बेला जगह 2 बेला गो खाद्य दबार आम पाखे क्षमता रही बहुत अभाव असुविधा रही आम सरकार दृष्टि आकर्षण करुचु पूर्व फंड को से कमे विभिन्न क्राइटेरिया फर्माट देकर जो गोशाला माने बहुत असुविधा भितर अच्छा सरकार मु अनुरोध कर बहुत फंक्शन रे कोटी कोटी टंका खर्च करथिला बेले गोमाता जो फंडिंग व्यवस्था को कहीं काट छाट करचंती जहा द्वारा गाई मान को खाद्य दगेबा आम पाखे बहुत कष्ट होची जाऊ आमर किसी हिंदू प्रेमी मेंबर भाव किछि किछि अर्थ राशि दान करुथिबारु ए गोशाला चले होची नले भारी असुविधा 6 बेला आम खाइबा दबा संभव नहीं सरकार को अनुरोध रखुची फंडिंग काटुर नाही संपूर्ण भाव में सबु गाई गो खाद्य आपण अर्थ राशि प्रदान करंतु जाऊ आज डॉक्टर संबित पात्र सांसद पुरी आसी उद्घाटन कले बहु मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थित थे तथापि गाई मानकर अनेक सेड आवश्यकता रही घासर आवश्यकता रही औषधर आवश्यकता रही कर्मचारी आवश्यकता रही पूरण करने आम निश्चित भाव में सरकार दृष्टि आकर्षण कर देखुले भाई जहाँ कहते जो गौशाला को चलिया गले अर्थर आवश्यकता रही से परिमाण अर्थ ना आम पाखे जहाद्वारा कि असुविधार सम्मुखीन होती गो जो अच्छा गौ माता मैंने जो खाइबार रही से खाइबाटा 6 टाइम बदल 2 टाइम जोगई पार्टी सरकार को सी नवेदन कर पांठि सरकार अनुदान किसी मिलता जदि सी एक गौशाला आगामी समय अधिका गोरु गाई भितर रखते जहाँ जहाँ फल कि जो रास्ता घाट बुलूं से रास्ता घाट न बुलिकी गौशाला रुहते खाया पीवर व्यवस्था करते देखिए जो रास्ताटी जाइए बराल बालुकेश्वर महाप्रभु पीठ को से पटे ही आम आप पाइबे आ बहुत गुड़िया गाई ये रोचंती दैनिक खर्च आम कह मासक लक्ष रु 1.5 लाख टंका मिनिमम खर्च बहुत बदान्य व्यक्ति जो मैंने अंचल अच्छा भुवनेश्वर किसी व्यक्ति अच्छा सहयोग अच्छी आमर भुवनेश्वर जिला बीजेपी सभापति निरंजन भाईना एटी पौरोहित्य सब कार्यक्रम होता है तेणु आपण मैंने देखु आमको किछि मास किछि वर्ष पाई आम माँ आज जन्म करें सी आमको क्षीर दिए किंतु सारा जीवन शेष मुहूर्त पर्यंत आम जीवन जदि आमके बंचा सहयोग करती जहाँ अमृत धारा आम बचु सी होती गोमाता आ वर्तमान जो भाई भाव में परिस्थिति एवं परिवेश प्रदूषण होची आम जदि सेमती गाई गोरु को छाड़ी दौचे देखु आम छाड़ी दौचे जदि रास्तार से माने पॉलिथिन खाउछंती विभिन्न अखाद्य खाउछंती जहा द्वारा कि ठीक भाव में क्षीरटी कौन मनुष्य विपद पकई पारे तेणु ये जो घास अच्छी जो गछपत्र अच्छी से गुड़िक हूँ गाँ आ बर्तमान मु मोदी जी को धन्यवाद देवी बहुत गुड़िया गोशाला सहयोग मिलूँ आज गुआलर उद्घाटन उत्सव थिला जोटा कि पुरी जिलार आमर सांसद संबित पात्र भाई द्वारा उद्घाटन है संसदीय पार्टी 9,90,000 टंकार साहाय्य मिली आउरी बहुत कम ये करहब जमीक आम गोबर कंपोस्ट तैयारी करवाटा हूँ गोटे मुख्य उद्देश्य रही
ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କୃଷି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି କଣାସ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ এই ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ ଉତ୍ପାଦନ ବଢେଇବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଗୋଶାଳା ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ନୂତନ ଗୌଶାଳା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି, ଯୋଉଥିରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ସାର୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ମାନେ ଯୋଉ ଗାଈ ମାନେ ରହିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯୋଉ ସଡ଼କ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଶାଳା ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ଯେ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଆସିକି ରଖାଯାଉଛି, ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ସାର୍ ଯେ ପୁରୀର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ଆଜିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଅନେକ ସାର୍ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଅନେକ ଗାଈଗୋରୁ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ଶଙ୍ଖେ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୋ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ କେବେ କରାଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଠାକୁର ଆଜି ଜନ୍ମବେଦୀ ବିଜୟ କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଗୋ ପୂଜନ ହବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀ ଗୋ ସେବା ସଂସ୍ଥାନକୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ନାଁରେ ଏଠି ଗୋଶାଳା ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ହବନ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଆୟୋଜକ ବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମକୁ ଏ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୋ ସେବାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବୁଲା ଗାଈ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଲୋଡ଼ୁଛୁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନ୍ୟବର ସିଏମଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଗୋଶାଳା କେମିତି ଖୋଲା ହେବ, ଏନଜିଓ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା ଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଗୋଶାଳା ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେବ। ସେଥିରେ ସରକାର ନିଜେ ବିନିଯୋଗ କରିକି ଗୋଶାଳା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୁଁ ବି ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରିବି କି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାବାନ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଛନ୍ତି, ଆମର ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ଲକରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି ତାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ 6 ଟାଇମ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ସେବା ଦିଆଯାଏ, ଖାଇବା ଦିଆଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ମାନେ ଯେ ଆମେ 2 ଟାଇମ ଦଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି? ନା, ଏଠି ତ 6 ଟାଇମ ଦିଆହେଉଛି, 6 ଟାଇମ ଦଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେବେ ବି ଗୋରୁ ଗାଈ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ମା କହୁଛୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏଠି ଭୋକିଲା ରଖା ହଉନି। କହିଲେ ସେଠି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଆମକୁ, ନା, ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଆମେ ବି ଏମ୍ପି ଲାଇଟରୁ ପଇସା ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ବି ଦଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବେ ବି ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି, ତାଙ୍କର କେବେ ବି ନିଅଟ ହବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇକି ଏ କାମ କରିବେ। ତାଙ୍କ ହାତ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦଜୀ ଧରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ହେଲେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ କ'ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆହୁରି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ, ସେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରାହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି 300 ଗାଈଗୋରୁ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଗାଈଗୋରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରୋଡ ସାଇଡରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବ୍ଲକରେ ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ନିଜ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ କେମିତି ଆମେ ଯତ୍ନ କରିବା, ନିଜ ଘରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା, ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ କହିଲି ବ୍ଲକରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତାର ବି ଲାଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନିବାର ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ଦେଖୁଥିଲେ ସମ୍ବିତ ସାର୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଈଗୋରୁ ଯୋଉ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ସବୁ ଜନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଗାଈ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମାତା, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି ଆମର ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେମିତି ଆମ ସମ୍ବିତ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫସଲ ଯୋଉ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗୋଶାଳାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସବୁ ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ତାର କିଛି ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ନରେଶ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, MBC TV।